বেশ কিছুক্ষণ বাস জার্নি করে আমরা কেরালার কোভালাম সমুদ্র সৈকত থেকে এসে পৌঁছেছিলাম কেরালার ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে। আর এই কেরালার ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে পৌঁছে এখানে যে নেয়ার নদী আছে সে নেয়ার নদীতে আমরা 1 ঘন্টার বোট রাইড করেছিলাম। আজকে এই পর্বে আমি আপনাদের দেখাবো এই কেরালা রাজ্যের তিরুবনন্তপুরম শহরে অবস্থিত একটা খুব সুন্দর জায়গা, যার নাম হচ্ছে ব্যাকওয়াটার্স বা পুভার। সেই পুভারে অবস্থিত যে নেয়ার নদী, সেই নেয়ার নদীতে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এক বোট জার্নির ভিডিও। ब्रिटिश लोग इधर था, उन लोगों ने बनाया है। ओके, इसके सामने एक गुहा क्षेत्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर थोड़ा सा ट्रेशर लाइक वो पद्मावती टेम्पल के अंदर मालूम है ना, सोने का जैसा लगता है ना, इधर भी ऐसे कुछ है, मगर उधर जाने के लिए हमको परमिशन नहीं। ओके, ये भी दिखाएगा एंड सीधा वापस लेकर आपको इधर आएगा। मैंने आपको जल्दी अभी बताया, सिंपली बोलेगा तो हमारा गाँव का नाम होता है पुआर। इधर का ऊपर से कैसे देखेगा तो हमारा पुआर मतलब पुआर लगेगा, यही तो है। हम अभी इधर है। ओके, इधर से आपको इसी फॉरेस्ट के अंदर लेकर सीधा बीच पर लेकर चल जाएगा। ओके, वापस दूसरी जगह से आपको लेकर सीधा वापस इधर पहुंचेगा। थैंक यू। ओके भाई, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग पैकेज होता है। ओके, 1 घंटा के पैकेज होता है, 1.5 घंटा के पैकेज है एंड 2 आवर्स का पैकेज भी है। बोलते दिन सुन। तो इसमें क्या है होता है, 1 घंटा के पैकेज पर आपको इधर हम इधर है ना, इधर से इसी नदी पर मतलब नेयार नदी पर लेकर सीधा उधर जाएगा, वापस उसी जगह से वापस लेकर आएगा। 1 घंटा के पैकेज एंड 1.5 आवर का पैकेज होता है। इधर से पहले फॉरेस्ट के अंदर लेकर चल जाएगा, उधर जाएगा, वापस सेम नदी पर वापस लेकर आएगा। 2 घंटा के पैकेज पर इधर से इसी फॉरेस्ट के अंदर लेकर चल जाएगा, वापस दूसरा एक फॉरेस्ट भी होता है इधर, बिकॉज वी हैव 2 मैंग्रोव फॉरेस्ट ओवर हियर। 2 मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है इधर, तो दोनों भी कवर करके वापस आएगा 2 घंटे के पैकेज पर। ओके, इसमें क्या पैकेज आपको चाहता है तो आप बोलना होगा, सब दिखाएगा। तो 1 घंटा तक ऊपर किधर जाता है बढ़िया, अरे एवढा कोण मिळले मतलब वो बाथरूम ढूंढ कर उधर जाते हैं। तो अभी वो रेट के बारे में बताएगा। हाँ भाई, ये तो पूरा चलता है गवर्नमेंट के अंदर, मैंने बोला था ना, तो गवर्नमेंट एक अप्रूव रेट दिया था हम लोग को। ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बोलेगा, सिर्फ समझने के लिए गवर्नमेंट रेट। तो इसमें क्या होता है, आप मैंने रेफर करेगा तो आपको 1.5 घंटा पैकेज बोलेगा, क्योंकि एक मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपको कवर कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, एक बोट पर 7 जन बैठ सकते हो, 7 मेंबर्स। उसमें पहले 2 जन के लिए, उसमें पहले 2 जन मतलब 7 जन आप है ना, उसमें पहले 2 जन के लिए 3500 होता है। ओके, 3500 एंड एडिशनल 5 जन आता है ना, उन लोगों के लिए पर पर्सन 500 ऐसे लगता है। तो 5 into 5 कितना होता है, 2500 प्लस 3500 कितना, 6000 लगता है आपको एक बोट के लिए एज पर गवर्नमेंट रेट। ये छोड़िए, मैंने अभी बोलेगा मतलब अभी वो क्या बोलेगा, उधर से आपका जैसा लोग आएगा ना, वो टेम्पल का दर्शन करने के लिए आया था ना, तो उन लोगों के लिए इतना कर सभी पैकेज भेजना है, ऐसे बोलता है। तो आपको 1 घंटे के पैकेज पर इधर अभी सभी को भेज देता है 500। 1 घंटे के पैकेज को एक जन को 500 लगेगा एंड 1.5 घंटे के लिए 700। समझ में आता है? আমরা বার্গেনিং করে এটা পার হেড পিছু 300 টাকা করে রফা করেছিলাম। ওরা চেয়েছিল 500 টাকা। তোমরা কিন্তু অবশ্যই এখানে এলে বার্গেনিং করে নেবে এবং ইজিলি এটা তোমরা ইচ্ছা করলে পার হেড পিছু 300 টাকা করে নামিয়ে আনতে পারবে 1 ঘন্টার জন্য। আর আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা এই বোট রাইডটা করব 1 ঘন্টার জন্য, আর সেই হিসেবে আমাদের দিতে হয়েছিল পার হেড পিছু 300 টাকা করে।
এখন এই মুহূর্তে আমি আছি কেরালার ব্যাকওয়াটার পয়েন্টে। তো এখানে যে প্যাকেজগুলো আছে সেগুলো সব তোমাদের দেখালাম। এখানে যে ভ্রমণ গাইড আছে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করলেন, আর ডিটেলসে বলছি না। তো আমরা এখনও যাবো কি যাবো না ঠিক করে উঠতে পারছি না, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মধ্যেই, আর যাওয়াটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। তাই এখান থেকে কিছু ভিডিও করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। আর যদি হয় বোট রাইড, তাহলে তার কিছুটা ভিডিও দেখাবার চেষ্টা করবো কেরালা স্ট্রিমিং চ্যানেলে। তো এখন এই মুহূর্তে আমি আছি কেরালার সেই বিখ্যাত পয়েন্ট ব্যাকওয়াটার্সে। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তাভাবনা এবং আলোচনা করার পর আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা এই বোট রাইডটা করব। আকাশে কিন্তু যথেষ্ট মেঘ ছিল এবং মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই এই বোট রাইডটা কিছুটা হলেও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা এই বোট রাইডটা করব। আর 300 টাকার বিনিময়ে চুক্তি করেছিলাম এই বোট রাইডটা করার 1 ঘন্টার জন্য। দেখাতে চলেছি কেরালার ব্যাকওয়াটার্সের 1 ঘন্টার বোট জার্নির ভিডিও। এখন এই মুহূর্তে আমি আছি কেরালার ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে। তো আমরা এই বোটে হাউস বোটে করে স্পিড বোটে করে এই ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে 1 ঘন্টা ঘুরবো, এবং যে সাইট সিনগুলো এখানে দেখানো হবে সেগুলো সব ডিটেলস ভিডিও করে তুলে নিয়ে আসবো কেরালা স্ট্রিমিং চ্যানেলে। আর এই ব্যাকওয়াটার পয়েন্ট হচ্ছে কেরালা রাজ্যে অবস্থিত একটা খুব সুন্দর বোটিং করার জায়গা। আর এখানে আরব সাগর সংলগ্ন বিভিন্ন হ্রদ উপকূল অঞ্চলে যে সমস্ত জঙ্গল থেকে শুরু করে দেখার জিনিসপত্র আছে সেগুলো সব দেখানো হয় এখান থেকে। বোট স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের কেরালা রাজ্যের মালাবার উপকূলের আরব সাগরের সমান্তরালে লোনা লেগুন এবং খালের একটি নেটওয়ার্ক। এটিতে আন্তঃসংযুক্ত হ্রদ, নদী এবং খাঁড়িও রয়েছে। এটি একটি গোলকধাঁধা ব্যবস্থা যা 900 কিলোমিটার বা 560 মাইলেরও বেশি জলপথ দ্বারা গঠিত হয়েছে। নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে রয়েছে খাল দ্বারা সংযুক্ত 5টি বড় হ্রদ, 38টি নদী দ্বারা পরিপূর্ণ এবং কেরালা রাজ্যের কার্যত অর্ধেক দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে এই কেরালার ব্যাকওয়াটার্সগুলি। ঢেউ এবং তীরে স্রোতের প্রভাবে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে প্রভাবিত হয়ে অনেক নদীর মুখ জুড়ে নিম্ন প্রতিবন্ধক দ্বীপ তৈরি করে ব্যাকওয়াটারগুলি তৈরি হয়েছিল। এই ল্যান্ডস্কেপের মাঝখানে বেশ কয়েকটি শহর রয়েছে যা ব্যাকওয়াটার ক্রুজের শুরু এবং শেষ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। কেরালায় মোট 34টি ব্যাকওয়াটার রয়েছে। এর মধ্যে 27টি ব্যাকওয়াটার আরব সাগরের কাছাকাছি জায়গায় অবস্থিত অথবা সমুদ্রের সমান্তরালে অবস্থিত, আর বাকি 7টি আভ্যন্তরীণ নেভিগেশন রুট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমরা কেরালার ব্যাকওয়াটার্সে বোট রাইড শুরু করে দিয়েছি। এখন দেখাচ্ছি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এক বোট জার্নির ভিডিও। এখন আমরা এগিয়ে চলেছি ব্যাকওয়াটার্স যে খালটা আছে সে খালের মধ্যে দিয়ে স্পিড বোটে করে এগিয়ে চলেছি আরব সাগরের উপকূলের দিকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই ব্যাকওয়াটার্স যে এখন যে খালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, খালটা কিন্তু আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। তো সেই মোহনাটা জানি না দেখাবে কিনা, আমাদের সঙ্গে যেটা কন্ট্যাক্ট হয়েছে সেই কন্ট্যাক্টের মধ্যে আরব সাগরের মোহনাটা অবধি নিয়ে যাবে কিনা জানা নেই। তো এখন একটা নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। অপূর্ব একটা চারদিকে দৃশ্য বোঝাতে পারবো না, এত সুন্দর লাগছে। চারদিকে নারকেল গাছে ভর্তি, আর মাঝখান দিয়ে এই টানেলের মতো একটা খালের মতো একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্পিডবোটটা। আর এখানে প্রচুর সাইট সিন আছে, সেই সাইট সিনগুলো যেগুলো দেখাবে সেগুলো সব আমিও তুলে নিয়ে আসবো আমার চ্যানেলে। এখন যাচ্ছি এই খালের মধ্যে দিয়ে, একটা সুন্দর খালের মধ্যে দিয়ে একটা কোনো হয়তো সাইট সিনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। কেরালা রাজ্যের এই ব্যাকওয়াটারগুলির একটি অনন্য বাস্তুতন্ত্র রয়েছে। এই ব্যাকওয়াটারের নদীগুলির মিষ্টি জল আরব সাগরের সমুদ্রের জলের সাথে এখানে মিলিত হয়।
থানের মুখ্যমের কাছে এখানে একটি ব্যারেজ তৈরি করা হয়েছে। আর এই ব্যারেজ দ্বারা সমুদ্রের নোনা জলকে এই সমস্ত ব্যাকওয়াটারের নদীগুলির গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়। আর এই ব্যাকওয়াটারে নদীগুলির সুস্বাদু জলকে অক্ষত রাখা হয়। আর এই ধরনের মিষ্টি জল সেচের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ব্যাকওয়াটার্সে কাঁকড়া, ব্যাঙ এবং মাডস্কিপার, এছাড়া জলের পাখি যেমন টার্নাস, কিংফিশার, ডার্টার এবং কর্মোরেন্ট এবং ওটার এবং কচ্ছপের মতো প্রাণীগুলি এই ব্যাকওয়াটারে এবং তার আশেপাশে বসবাস করে। পাম গাছ, পান্ডানাস গুল্ম, বিভিন্ন পাতাযুক্ত গাছপালা এবং ঝোপগুলি এই ব্যাকওয়াটারের পাশাপাশি বৃদ্ধি পায়, যা আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে একটি সবুজ আভা প্রদান করে। ব্যাকওয়াটারের কেত্তুভাল্লাম বা বাংলা যেটা বলা হয় কেরালা হাউসবোট, এগুলি হচ্ছে কেরালার অন্যতম প্রধান পর্যটক আকর্ষণ। এর মধ্যে 2000-এরও বেশি নৌকা এই নৌপথে চলাচল করে। কেরালা সরকার পর্যটক হাউসবোটগুলিকে প্ল্যাটিনাম, সোনা এবং রূপা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। এখানে কেত্তুভাল্লাম ঐতিহ্যগতভাবে শস্যের বর্জ্য হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হতো, যা উর্বর খেতে কাটা ধানকে ব্যাকওয়াটারের পাশাপাশি পরিবহন করত। একসময় এই নৌকাগুলি রাজপরিবারের দ্বারা বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পর্যটকদের থাকার জন্য এই হাউসবোটগুলি বর্তমানে ভাসমান কটেজে পরিণত হয়েছে, যেখানে একটি ঘুমানোর জায়গা রয়েছে পশ্চিমা ধাঁচে টয়লেট, একটি খাবারের জায়গা এবং ডেকের উপর বসার জায়গা রয়েছে। বেশিরভাগ পর্যটক এই হাউসবোটগুলিতে রাত কাটান। সাথে থাকা কর্মীদের দ্বারা বোর্ডে খাবার রান্না করা হয় এখানে, এবং বেশিরভাগ খাবারই কিন্তু অত্যন্ত সুস্বাদু হয়ে থাকে। কেরালার হাউসবোটগুলি বিভিন্ন প্যাটার্নের হয়ে থাকে এবং এগুলি ভাড়া করা যেতে পারে। এই হাউসবোটগুলির লিভিং কাম ডাইনিং রুমগুলি সাধারণভাবে 3 দিকে খোলা থাকে। আর যখন এই রুমের মধ্যে দিয়ে আপনারা চলাফেরা করবেন, তখন সারাদিন ধরে আপনারা এই ব্যাকওয়াটারের বিভিন্ন নৌকাসহ আশেপাশের একটা সবুজ দৃশ্য আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া কেরালার এই হাউসবোটগুলি থেকে আপনারা সকালে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যার সময় সূর্যাস্তের এক অপরূপ দৃশ্য এই হাউসবোটগুলি থেকে আপনারা দেখতে পাবেন। সূর্যাস্তের পর নৌকার ক্রুরা মশা তাড়াতে জ্বলন্ত কয়েল সরবরাহ করে থাকে। আর এই কেরালার হাউসবোটগুলি কিন্তু মোটর চালিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ এই কেরালার হাউসবোটগুলিকে ইচ্ছামতো মোটরের দ্বারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায়। মিনিট হবে মোটামুটি। কটা বাজছে দেখুন? 4:20 তো, 4:10। মোটর খারাপ নাকি রে? সমস্ত কেত্তুভাল্লামে বা হাউসবোটে একটি করে জেনারেটর রয়েছে এবং বেশিরভাগ স্বয়ংক্রিয় কিন্তু এখানে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর মাঝে মাঝে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং একটি গ্রামীণ পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং লণ্ঠন প্রদান করা হয়, এবং সেই লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়ে সেই পর্যটকরা এই হাউসবোটগুলিতে রাত কাটান এবং এক অপরূপ মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেই সময়। সরু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। ম্যাঙ্গো, আচ্ছা।
কে কি বলছে শুনে নিন ভালো করে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছি আমি, এখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছি আমি। এখন এই মুহূর্তে আমরা মূল যে খাড়িটার মধ্যে দিয়ে আসছিলাম সেই খাড়িটা শেষ হয়ে গেল। এবার আমরা ম্যানগ্রোভ যে ফরেস্ট, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এবং নারকেল গাছে যে এলাকাটা আছে কোকোনাট আইল্যান্ড, সেই কোকোনাট আইল্যান্ডের মধ্যে তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। চারদিকে প্রচুর নারকেল গাছ আছে, আর সেই দুদিকে নারকেল গাছের বাগানের মধ্যে দিয়ে একটা সরু খালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এখন দেখাচ্ছি কেরালা রাজ্যে অবস্থিত ব্যাকওয়াটার যে বোট রাইড, ব্যাকওয়াটার পয়েন্টে যে বোট রাইড, সেই স্পিড বোট রাইড করছি এখন ব্যাকওয়াটার পয়েন্টে কেরালা রাজ্যে। প্রচুর ম্যানগ্রোভ রয়েছে, অপূর্ব দৃশ্য, খুবই সুন্দর। এখানে একটা মসজিদ আছে দেখা যাচ্ছে, মসজিদটার নাম কি জানি না। এই একটা দ্বীপের মতো দেখা যাচ্ছে, ডান দিকে একটা দ্বীপ আছে আইল্যান্ডের মতো, আর এখানে খুব সুন্দর মসজিদ আছে। আর এখানে প্রচুর দেখতে পাচ্ছি নারকেল গাছে ভর্তি এই জায়গাটা। এখন আপনারা দেখছেন কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেলে দক্ষিণ ভারতের কেরালার রাজধানী শহর তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত ব্যাকওয়াটার্সের এক সুন্দর বোট জার্নির ভিডিও। আর আমি এই ভিডিওতে সর্বপ্রথম কালার গ্রেডিং করেছি, আর এই সর্বপ্রথম কালার গ্রেডিংয়ের ভিডিও দেখাচ্ছি আমার কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেলে। সমগ্র ভিডিওটা আমি সবুজ কালারের উপর কালার গ্রেডিং করেছি, যেহেতু এখানে সবুজের ভাবটা বেশি আছে। আর কিছু কিছু জায়গায় যেখানে ফ্লোটিং কটেজগুলো ছিল সেখানে লালের আর সবুজের কালার গ্রেডিং করা হয়েছে। নীল এবং হলুদের কালার গ্রেডিং আমি এই ভিডিওতে করিনি। যেখানে নীলের আধিক্য বেশি থাকবে বা হলুদের আধিক্য বেশি থাকবে সেখানে আমি নীল, হলুদ, সবুজ ও লাল এই চারটে রঙের কালার গ্রেডিং করে ভিডিও বানাবো। তো কেমন লাগছে ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্টস বক্সে। আমি এই প্রথম কালার গ্রেডিংয়ের ভিডিও বানালাম। যদি ভালো লাগে তাহলে কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন দেখাচ্ছি দক্ষিণ ভারতের তিরুবনন্তপুরম শহরে এক সুন্দর বোটজার্নির ভিডিও। কেরালার ব্যাকওয়াটার্সের নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে তিরুবনন্তপুরম, যা এখান থেকে প্রায় 23 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর নিকটতম বিমানবন্দর হচ্ছে তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যা এখান থেকে মাত্র 25 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ আপনারা যারা কেরালার তিরুবনন্তপুরম শহর থেকে এই পুভার আসতে চাইবেন তাদের উভয় ক্ষেত্রেই তিরুবনন্তপুরম হয় রেলওয়ে স্টেশন, নয় তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামতে হবে। আর সেখান থেকে মাত্র 25 কিলোমিটার দূর অতিক্রম করলেই আপনারা এই জায়গায় সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন। প্রসঙ্গত আরেকটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আমি যখন এই ভিডিওটা তৈরি করেছিলাম তখন আকাশ কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন ছিল, যার জন্য
আমি নীল কালারের কোনো কালার গ্রেডিং করিনি। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকবে তখন আমি আপনাদের নীল কালারের উপর কালার গ্রেডিংয়ের ভিডিও দেখাবো। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं।
মাঝে মাঝে বোটটা একটা মানে খুব সরু প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আর তখন জায়গাটা পুরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আর যথেষ্ট ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কোনো মানে আমাজনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যে কোনো মুহূর্তে কোনো জন্তু জানোয়ার যে কোনো মুহূর্তে হয়তো আক্রমণ করতে পারে। বেশ কাটা ছমছম করছে। এখানে বোট রাইড করে একটা কিন্তু জিনিস অবশ্যই যেটা পাবে তোমরা, সেটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার। যারা অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসো তাদের জন্য কিন্তু আদর্শ জায়গা হচ্ছে এই ব্যাক ওয়াটার পয়েন্ট। এখন দেখতে পাচ্ছ এখন যাচ্ছে একটা খালের মধ্যে, সরু খালটা আরও শুরু হয়ে গেছে, চারদিক গাছপালায় ঢুকে গেছে। দেখাচ্ছি তোমাদের কীভাবে মানে অন্ধকার জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি একটা, আর চারপাশে ঘন জঙ্গল। দেখতে পাচ্ছ চারদিকটা কীরকম অন্ধকার। মা দিকটা দেখো শুধু। এখানে যদি কোনো বাঘটাক লুকিয়ে থাকে আর যদি ছপ করে লাফায়, যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। কিন্তু আমাদের গাইড বলে দিয়েছে এখানে কোনো বাঘটাক কিছু নেই, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। পানি পানি এখানে ডাব বিক্রি হচ্ছে, বিশাল ব্যাপার। এই নিয়ে মোট আমি 3 বার বোট রাইড করছি, যার মধ্যে স্পিড বোট হচ্ছে এই প্রথম। আমি ফার্স্ট টাইম করেছিলাম শ্রীনগরের ডাল লেকে, সেকেন্ড টাইম করেছিলাম চিল্কা হ্রদে, আর থার্ড টাইম করছি এই কেরালা রাজ্যের ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে। তো এই 3টে বোট রাইডের মধ্যে সবথেকে থ্রিলিং এবং অ্যাডভেঞ্চারাস যেটা আমার লেগেছে এখন এই মুহূর্তে লাগছে, সেটা হচ্ছে এই ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টের এই বোট রাইড। এটা সত্যি একটা বিনোদনের জায়গা, অ্যাডভেঞ্চারাস, যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চারাস এখানে বোট রাইড করা। কারণ চিল্কা হ্রদে যে বোট রাইড করেছি সেটা এতটা অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল না, এটা যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চারাস লাগছে, যথেষ্ট ভয় লাগছে। কারণ মাঝে মধ্যে যখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাস করছে, সরু প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে, চারপাশে ঘন জঙ্গল, সত্যি ভয় লাগছে। যে এতটা ভয় কিন্তু শ্রীনগর ডাল লেকেও পাইনি বা চিল্কা হ্রদেও পাইনি, যেটা এখানে কিছুটা হলেও কিন্তু ভয় লাগছে। যাই হোক, জল কিন্তু এখানে প্রচণ্ড গভীর, লাইফ জ্যাকেট দিয়ে দিয়েছে, আর লাইফ জ্যাকেট পরে প্রকৃতির কোলে আনন্দ নিতে এই ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে স্পিড বোটে করে রাইড করছি। নামে স্পিড বোট, কিন্তু যাচ্ছে সেই আমাদের দেশি নৌকার মতো যাচ্ছে, কিন্তু ভালো লাগছে বেশ। একটা বিকেলে আজকে সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এখন বৃষ্টিটা হয়ে গেছে, বৃষ্টিটা হচ্ছে না। মাঝখানে মাঝে খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো, চিন্তা লাগছিলো বৃষ্টি এলে কী করবো। যাই হোক, বৃষ্টিটা এখন অবধি আসেনি। আর মাথায় দেখতে পাচ্ছ যে মাথায় এখানে শেল্টার দেওয়া আছে, বৃষ্টি এলেও ভেজার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তোমরা যারা কেরালা রাজ্যে আসবে অবশ্যই এই ব্যাকওয়াটার্সে একবার বোট রাইড করার আনন্দ অবশ্যই নেবে। আমি সাজেস্ট করবো একবার অন্তত হলেও জীবনে একবার আসবে এই ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে। আর ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে কিন্তু বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে, কোকোনাট ফরেস্ট আছে, সেগুলো দেখতে দেখতে কিন্তু এই বোট রাইড করা যাবে। এখন দেখাচ্ছি আমার কেরালা টিম চ্যানেলে এই কেরালা রাজ্যের ব্যাকওয়াটার্স বোট রাইড। ব্যাপার আছে ঘুরছে।
আমি দেখাবো তো হ্যাঁ সাগরের মিলন দেখাবো না এই টাইম হয়তো নাও দেখা যাবে না সাগরের মিলন দেখো হ্যাঁ সাগর দেখাবি সাগর আর নদীর মিলন সি সি হ্যাঁ ভাইপো সি মাউথ পয়েন্ট सी माउथ पॉइंट रिवर और सी दोनों एक जगह हाँ हाँ बीच है बीच 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 हाँ बहुत अच्छा है लड़का बहुत भाला है না নিশ্চয় ফল যখন খাওয়া যাবে ফল যখন খাওয়া যাবে কেউ না কেউ খাই কালো জল জলটা পচা এখানটা বুদ্ধি বেরোচ্ছে জল থেকে এই যে আমাদের সাথে যে আগেরটা নাকি জল পড়ছে বৃষ্টি বৃষ্টি আবার আরম্ভ হয়ে গেল আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল দেখো কি হয় এবার দেখো আমাদের কপাল খুলবে না আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল আমরা এবার বড় দিকে যাচ্ছি বড় খালের দিকে যাচ্ছি আমরা একটা ছোট জায়গা দিয়েছিলাম এখন দেখুন এখন কত নদীটা কত চওড়া হয়ে গেল আমাদের তো এই যে আর দেখো বক বসে আছে একটা বক মাছ খাওয়ার জন্য বসে আছে আমাদের মাঝে মাঝে স্টার্ট বন্ধ করছে ঘুরঘুর করছে বদমাইশি করছে সাত বন্ধ করে আমরা কম পয়সায় রেটে করেছি বলে 700 টাকার মালটা 300 টাকায় নামিয়েছে সজল জোর করে চাপিয়ে দিল আমাদের জামানা ঠিকই ছিল
দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউগুলো দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা এই নদীটার যে খালটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এই খালটা কিন্তু সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। আমরা এখন এই মুহূর্তে সমুদ্রের খুব কাছাকাছি জায়গায় চলে এসেছি, যেটা এই খালটা যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেই পয়েন্টের কাছাকাছি জায়গায় চলে এসেছি। আর এখান থেকে আমাদের বোট কিন্তু আবার টান নেবে, সমুদ্র দিয়ে যাওয়া হবে না। এখানে সমুদ্রের ঢেউগুলো দেখা যাচ্ছে, দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো। রেস্টুরেন্ট আর ওদিকে বালুর চর, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ যে সমুদ্রের ঢেউগুলো কীভাবে উঁচুতে উঠছে, ধাক্কা খেয়ে বালুর চর ধাক্কা খেয়ে। সামনে আর এটাই কিন্তু একদম একটা নন ভেজ রেস্টুরেন্ট এই খালটা আর এই ক্যানেলটা আর সমুদ্রের ঠিক মিলনস্থল। ডান দিকে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, এখানে ইচ্ছা করলে তোমরা নামতেও পারো, আবার ইচ্ছা করলে না নামতে পারো। বাইরে এখন যদি বৃষ্টি পড়ছে, এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি নামবো না। ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট, কোনো খদ্দের নাই, সমস্ত দোকানই এখানকার খদ্দের নাই। তখন আমাদের দাদু ভাই সবার পকেট ফাঁকা করে দিয়েছে, কোনো ব্যবসায়ী আর চলছে না। এখানে রেস্টুরেন্ট আছে, খাওয়া দাওয়া করতে পারবে ইচ্ছে করলে। দেখো প্রচুর ধাবা আছে, ধাবা রেস্টুরেন্ট প্রচুর আছে এখানে। ইচ্ছা করলে তোমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট, ভাসমান রেস্টুরেন্ট। তোমরা এখানে এসে যারা খাওয়া দাওয়া করতে চাইছো, এখানে প্রকৃতির কোলে এই যে ভাসতে ভাসতে আনন্দ নিতে নিতে খাওয়া দাওয়া করতে এসে তারা কিন্তু এইসব রেস্টুরেন্টে এসে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। আর এখানে কিন্তু একটা সুন্দর বিচের মতো জায়গা আছে, এখানে এসে কিন্তু তোমরা কিন্তু সময় কাটাতে পারবে। পাঞ্জাবি ধাবা এখানে কিন্তু প্রচুর রেস্টুরেন্ট আছে, ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট, যেখানে খাওয়া দাওয়া করা যেতে পারে। ইচ্ছে করলে এখানে কিন্তু তোমরা খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। আর এখন এই যে জায়গাটা এসেছি, এটা হচ্ছে একদম সমুদ্রের মিলনস্থল, যেখানে নদীটা যেমন সমুদ্রকে মিশেছে, সেই সমুদ্রের মিলনস্থল। জল এখানে প্রত্যন্ত গভীর, একটু যথেষ্ট ভয় লাগছে। জানি না কোথায় নিয়ে যাবে, সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কিনা বুঝতে পারছি না। যেখানে নিয়ে যাচ্ছে দেখাচ্ছি, কোথায় নিয়ে যায়। সব বোটগুলো দেখছি সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে, আমাদের বোটগুলো ওই বোটগুলোকে ফলো করছে। আর এখানে ঢেউয়ের প্রকোপ কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে, যেহেতু এখন সমুদ্র অশান্ত হয়ে আছে আর মেঘলা ওয়েদার, চিন্তার কারণ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, রেস্ট নে, আমি বোটিং করছি। ডান দিকে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, দেখে নাও, একদম সমুদ্রের মিলনস্থলে চলে এসেছি। ডান দিকে গেলেই সমুদ্র, গভীর সমুদ্র। আর এখান থেকে আমরা টান নিচ্ছি। এইটা হচ্ছে আমরা যে খালটা ধরে এতক্ষণ এসেছিলাম, সেই খালটা চওড়া হয়ে একটা বিশাল নদীতে পরিণত হয়েছে। নদীটা ডান দিকে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। এই সমুদ্রের মিলনস্থল হচ্ছে এই জায়গাটা। এখান থেকে আশা করছি বোট আমাদের টান নিয়ে নেবে, আর সামনে থেকে যাবে কিনা জানি না। প্রচুর সমুদ্রের তাল, প্রবল ঢেউ উঠেছে। এখান থেকে সমুদ্রকে খুব ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার ডান দিকে আছে আরব সাগর, এটা কিন্তু আরব সাগর, ঠিক আছে। কন্যাকুমারীতে এলে কিন্তু তোমরা তিনটে সাগরের মিলনস্থল দেখতে পাবে। একটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর, একটা হচ্ছে ভারত মহাসাগর, আর একটা হচ্ছে আরব সাগর। এই তিনটে সাগরের মিলনস্থল হচ্ছে কন্যাকুমারী। আর সেই কন্যাকুমারী থেকে আমরা এখন এই মুহূর্তে প্রায় 90 কিলোমিটার দূরে আছি কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে। কন্যাকুমারী থেকে যেটা প্রায় 90 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কন্যাকুমারী থেকে 90 কিলোমিটার দূরে কেরালা রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে ব্যাকওয়াটার্সে আমরা এখন স্পিড বোট রাইড করছি। একদম আরব সাগরের কিনারায় চলে এসেছি আমরা। ডান দিকে আরব সাগর, এখানে কিন্তু যে সাগরটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু নাম হচ্ছে আরব সাগর। আর কন্যাকুমারীতে গেলে তিনটে সাগর একসঙ্গে দেখতে পাবে, সেটা হচ্ছে ভারত মহাসাগর, একটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর, একটা ভারত মহাসাগর। এই মুহূর্তে আমার ডান দিকে যেটা আছে দেখতে পাচ্ছ, ডান দিকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আরব সাগর। আর এই নদীর একদম সঙ্গমস্থলে এখন আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখাচ্ছি তোমাদের সেই ভিডিও।
এই দেখো ডান দিকে আছে আরব সাগর দেখা যাচ্ছে, দেখো এলিফ্যান্টটা নাবো। আরব সাগরে উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালিতটে। বন্ধুরা, দূরে ওই যে পাথরটা দেখা যাচ্ছে ওর নাম হচ্ছে এলিফ্যান্ট রক। এটা দেখলে মনে হবে জলের মধ্যে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে। আর ওইখানে একটা সুন্দর কটেজ যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ওখানে আশা করছি থাকার ব্যবস্থা আছে। তোমরা ইচ্ছে করলে মনে হয় এখানে এসে থাকতেও পারবে। এখানে থাকার কিন্তু একটা সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা করা আছে। এগুলো সব ফ্লোটিং কটেজ, যেটা কেরালার রাজধানী শহর তিরুবনন্তপুরমে ব্যাকওয়াটার্সে এলে তোমরা এই রকম ফ্লোটিং কটেজ দেখতে পাবে। এরকম ফ্লোটিং কটেজ কিন্তু আন্দামানে আছে আর মালদ্বীপে আছে। মালদ্বীপে যে এখানে যে ফ্লোটিং কটেজগুলো দেখা যাচ্ছে, এরকম ফ্লোটিং কটেজ কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে আন্দামানে গেলে দেখতে পাবে। আর ভারতবর্ষের বাইরে যদি যাও তাহলে মালদ্বীপে কিন্তু এরকম প্রচুর ফ্লোটিং কটেজ আছে, যেখানে তোমরা সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় বাড়ি আছে, সেই ভাসমান কটেজে কিন্তু ইচ্ছে করে একদিন হোক দুদিন হোক স্টে করতে পারবে। কিন্তু মালদ্বীপে ফ্লোটিং কটেজ খুবই কস্টলি, সেখানে থাকার খরচা খুবই বেশি। এক রাতের জন্য ভাড়া আছে সেখানে 1 লাখ টাকা মালদ্বীপে। আন্দামানেও আছে, আন্দামানে কিন্তু এত কস্টলি নয়। আর এখানে আশা করছি অনেক সস্তা হবে। তো এখানে এরকম ফ্লোটিং কটেজ আছে থাকার জন্য, দেখতে পাচ্ছ তোমাদের পরপর 60 বেডে একটা কটেজের মতো তৈরি করা হয়েছে। যারা এখানে এসে রাত্রিবাস করতে চাইছো বা একদিন স্টে করতে চাইছো তাদের জন্য একটা আদর্শ জায়গা হতে চলেছে এই কেরালার ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্ট। কটেজ দেখতে পাচ্ছ ফ্লোটিং কটেজ। এখানে যে এখন যে একটা মেঘলা ওয়েদার, বৃষ্টি পড়ছে হালকা হালকা, আকাশে মেঘ করে আছে। এই যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে এই কটেজের থেকে তোমরা উপভোগ করতে পারবে। বোটগুলো সব টার্ন নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে সব বোট টার্ন নিয়ে নিচ্ছে। আমাদের বোটটা মনে এখান থেকে টার্ন নেবে। একটা দ্বীপের মতো দেখা যাচ্ছে, আর দ্বীপের মধ্যে একটা খুব সুন্দর লম্বা উঁচু স্ট্যাচু আছে। এই স্ট্যাচুটার নাম আমি এখন এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, পরে তোমাদের ভয়েস ওভারে জানিয়ে দেবো এই স্ট্যাচুটার কি নাম আছে। এটা কোনো যিশু খ্রিস্টের স্ট্যাচু হলেও হতে পারে, কারণ এখানে খ্রিস্টানদের যে একটা সিম্বল থাকে গলায়, সেই সিম্বল কিন্তু সেই স্ট্যাচুটার পেছনে আছে। এটা কোনো খ্রিস্ট ধর্মীয় কোনো মূর্তি আমার অনুমান করছি, কোনো খ্রিস্টের মানে যারা কি বলে খ্রিস্টান যারা তাদের কোনো পূজিত দেবতা হতে পারে, বা কোনো বিখ্যাত পার্সন, খ্রিস্টান কোনো বিখ্যাত পার্সনের এখানে হয়তো মূর্তি রাখা আছে। যেহেতু একটা ক্রস জাতীয় চিহ্ন বা খ্রিস্টানরা যেটা গলায় পড়ে, সেই চিহ্নটা এই মূর্তিটার পেছনে আছে। ক্রুশ ঠিক। মেরি ক্রুশ আছে আর মা মেরি আছে।
মাদার মেডিকেল ফান্ডে ওই স্ট্যাচু থেকে তুলুন। এই যে আমাদেরও একটা ব্যাচ এখানে ঘুরছে, এখানে মোটে 2টো লোক পেয়েছে এই ইয়েলা। ধাক্কা মারিস না যেন, একবার ধাক্কা খাইছিস। যেটা বলছিলাম যে স্ট্যাচুটা এইমাত্র আমরা দেখলাম, এটা হচ্ছে সেই মেরি স্ট্যাচু। আর এখন একদম একটা জলের মাঝখানে এই স্ট্যাচুটা দেখে আমরা আবার এগিয়ে চলেছি, ওইদিকে যাচ্ছি। আমরা এখনো টার্ন করেনি বোট, আমাদের স্পিড বোট এখনো টার্ন করেনি, এখনো সোজা যাচ্ছে, জানি না কোথায় যাবে। তো সমুদ্র, আরব সাগর আমাদের ডান দিকে আছে, আর আমরা চলেছি সোজা। আর বাঁ দিকে আর একটা ক্রুসের ছবি দেখা যাচ্ছে। আমরা মনে হয় ওপর যাবো না, বৃষ্টি খুব জোরে পড়ছে, দেখাচ্ছি তোমাদের সেই ভিডিও। এখানে একটা ক্রুসের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, পাথরের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে আছে ক্রুস। আর বাঁ দিকে একটা দ্বীপের মতো দেখা যাচ্ছে, এটাই মনে হচ্ছে সেই নারকেল দ্বীপ বা কোকোনাট আইল্যান্ড। আমার বাঁ পাশে এখন রয়েছে সে বিখ্যাত কোকোনাট আইল্যান্ড বা নারকেল দ্বীপ, আর ডান দিকে রয়েছে আরব সাগর। আর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি, এই আগে ছিল খালটা এখন নদীতে পরিণত হয়েছে, চড়া নদীতে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আর এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টে, দেখাচ্ছি কেরালার রাজধানী শহর তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত ব্যাকওয়াটার্স পয়েন্টের সেই বিখ্যাত স্পিডবোট রাইড। বন্ধুরা, এই জায়গাটা হচ্ছে কেরালা এবং তামিলনাড়ু রাজ্যের বর্ডার পয়েন্ট। ওই যে দূরে একটা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, ওই ব্রিজটাই হচ্ছে তামিলনাড়ু এবং কেরালা রাজ্যের সীমারেখা। ব্রিজটার এদিকে আছে কেরালা রাজ্য আর ওই দিকে আছে তামিলনাড়ু রাজ্য। চল ঘর যা, হয়ে গেছে 40 মিনিট হয়ে গেছে, স্পিডটা কম, 50 হয়ে গেল, 40 মিনিট হয়ে গেছে, ঘরে ছেলে ঘরে না যেখানে নেট তো ওইরকম কালো করা হয়ে আসে না, আজকে প্রকৃতি দেখে যাই না, দেখতে পাচ্ছি।
বন্ধুরা, এই যে ফ্লোটিং কটেজগুলো আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু কখনোই জলের মধ্যে ডুবে যায় না। নেয়া নদীর জল যখন বেড়ে যায় তখন সেই বাড়ন্ত জলের সঙ্গে এই ফ্লোটিং কটেজগুলো কিন্তু জলের উপরে আস্তে আস্তে উঠে আসে। আবার যখন নেয়া নদীর জল কমে যায় তখন জল কমার সঙ্গে সঙ্গে আবার এই ফ্লোটিং কটেজগুলো আগের জায়গায় ফিরে যায়। অর্থাৎ এই নেয়া নদীর জল বাড়ুক বা কমুক, তাতে এই ফ্লোটিং কটেজগুলো কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না। এছাড়া এই ফ্লোটিং কটেজগুলোর আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এই ফ্লোটিং কটেজগুলোকে ইচ্ছামতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায়, কারণ এগুলোর মধ্যে মোটর লাগানো থাকে। যখন সামুদ্রিক ঝড়ের আশঙ্কা থাকে তখন সেই বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই ফ্লোটিং কটেজগুলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রচুর মাছ আছে। সমুদ্র না, সব জায়গায় থাকে না, সমুদ্র কি আছে? সব জায়গায় এক এক জায়গায় ওদের জল থাকে মাঝে। সেইখানে দেখলাম যে একবার একটা লাল আদা একবার সাগরের ঢেউ দেখে কি অবস্থা! আরে বাপরে, কি অবস্থা সাগরের! অপূর্ব 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 পবিত্র আরব সাগর। 3টে সাগর আছে এখানে। এই তোমার এই কেরলে, তোমার কন্যাকুমারীতে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর। ওই দেখো, সাগর আর নদী এটা মিলেছে এই জায়গাটা। মোহনা সৌদিয়ার সাগরে, আরব সাগর আর আমাদের নদী। চোখ মন সব ভালো। সাগরের শনি এন্ডিকা মোট আচ্ছা দেখা হয় না ওটা। এখন এতে পাঠানো ওটা সুবিধা। আমাদের স্পিড বোট একদম আরব সাগরের আর এই নদীটার মোহনা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে টার্ন নিয়ে নিয়েছে। আবার আমরা এখন ঠিক যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আবার ব্যাকওয়াটার্সের স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের বোট রাইড প্রায় 40 মিনিটের উপর কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা আবার যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, এই বোট রাইডটা ঠিক যেখান থেকে শুরু করেছিলাম ঠিক সেই পয়েন্টে আবার ফিরে যাচ্ছি। উভার হল দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের ত্রিভান্দ্রাম জেলার একটি ছোট উপকূলীয় গ্রাম। এই গ্রামটি প্রায় ত্রিভান্দ্রামের
দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই গ্রামে একটি সুন্দর সৈকত এবং ব্যাকওয়াটার রয়েছে, যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিছু ভালো ট্যুরিস্ট রিসর্টও আছে। অপ্রস্তুত এবং আশ্চর্যজনকভাবে অনাবিষ্কৃত পুভার হলো একটি বিরল অবস্থান, যা দক্ষিণ কেরালায় সবচেয়ে শান্ত ব্যাকওয়াটার এবং আরব সাগর আর একটি স্বপ্নের সোনালী বালির সমুদ্র সৈকত দ্বারা ঘেরা। পুভার সত্যি স্বর্গের একটি পোর্ট হল। এলাকাটি শত শত প্রজাতির মশলা, পাখি, বিদেশি ফুল, কলা এবং নারকেলের সঙ্গে ভালোভাবে সংরক্ষিত স্থানীয় উদ্ভিদের প্রাচুর্যে ভরপুর একটি বিনোদন এবং পর্যটনের জায়গা। পুভারের নেয়ার হ্রদে বিস্তৃত ব্যাকওয়াটারে আপনারা ক্রুজে করে ভ্রমণের আনন্দ নিতে পারবেন। নেয়ার লেক এবং গ্রামের মনোরম খাল বরাবর পুভারের সেরা বোট ট্যুর আপনারা এখানে এলে করতে পারবেন। মোটর বোট এবং কান্ট্রি বোটে 1 ঘন্টা অথবা 2 ঘন্টার মনোরম যাত্রা আপনারা এখানে এলে করতে পারবেন। আপনি যদি কোভালাম, কন্যাকুমারী বা ত্রিভান্দাম যান, তাহলে সোনালী বালির সৈকত এবং মোহনা, ম্যানগ্রোভ সহ সুন্দর ব্যাকওয়াটার সহ বাস্তব এবং অব্যবহৃত পুভার উপভোগ করার জন্য এই জায়গাগুলির কাছাকাছি পুভার দেখার সুযোগটি আপনি কখনোই মিস করবেন না। কেরালা রাজ্যের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত ত্রিভান্দ্রাম জেলার অন্যতম সেরা দর্শনীয় স্থানের বোটিং অভিজ্ঞতার মধ্যে পুভার বোটিং হচ্ছে সবথেকে আকর্ষণীয়। পুভার দ্বীপটি মোহনা, ম্যানগ্রোভ বন, গোল্ডেন স্যান্ড সৈকতের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। নারকেল, খেজুর, অন্তহীন সোনালী বালি, ঝিকিমিকি সাগর, লাল সূর্যাস্ত এবং সবুজ গাছপালা সহ এই পুভার সর্বদা উন্মুক্ত হাত দিয়ে পর্যটকদের স্বাগত জানায়। ঋতু বা বাজেট নির্বিশেষে এটি যে কোনো ভ্রমণকারীর আত্মাকে উত্তোলন করতে পারে। তাই তিরুবনন্তপুরম জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পুভারকে জানান স্বাগতম। তিরুবনন্তপুরম থেকে প্রায় 35 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পুভার নেয়ার নদী আরব সাগরে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে নেয়ার নদী পুভারে বালি, কাদা এবং খনিজ বহন করে, যার ফলে একটি মোহনা তৈরি হয়। পুভারের মুকুট গৌরব হল এর নির্মল ব্যাকওয়াটার এবং তাদের মধ্যে ম্যানগ্রোভস। দ্বীপের সাথে বিন্দুযুক্ত ব্যাকওয়াটারগুলি উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে সমৃদ্ধ। একটি উপকূলীয় গ্রামে জীবনের এক টুকরো সাক্ষী হওয়ার পাশাপাশি ব্যাকওয়াটারের মধ্য দিয়ে ক্রুজ যখন আপনাকে ভ্রমণ করাবে, তখন আপনি এই ক্রুজ থেকে এখানে বিভিন্ন ধরনের পাখি যেমন কিংফিশার, ব্রাহ্মিকাইট, নাইট হেরন, সি ইগ্রেট, ব্ল্যাক ডার্টার এবং ইন্ডিয়ান কর্মোরেন্ট ঈগলের দর্শন পেতে পারেন। এছাড়া এখানকার গ্রামে বসবাসকারী বন্ধুত্বপূর্ণ মাছ ধরার সম্প্রদায়টি তাদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের কারণে বাকিদের থেকে আলাদা। সোনালি রঙের বালি দিয়ে ঘেরা পুভার সমুদ্র সৈকত নৌকায় ফেরি করা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ফাঁকা সমুদ্র সৈকতে একটি নির্মল পরিবেশের মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে এই পুভার। সোনালি বালির মধ্যে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে আপনি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের এক মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ এখানে এলে অনুভব করতে পারবেন। আজিমালা শিব মন্দির, ভিজিনজাম বন্দর এবং কোভালাম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে পুভারের নিকটবর্তী কিছু জনপ্রিয় আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র।
এই জেলার অন্যতম দর্শনীয় গন্তব্য পুভার সারা বছরই পর্যটকদের আকর্ষণ করে। পুভারে বোটিং তিরুবনন্তপুরমের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি। তিরুবনন্তপুরম এবং কন্যাকুমারী থেকে পুভারে আপনি খুব সহজেই পৌঁছাতে পারবেন। আর আপনি যদি কেরালায় যান তবে এটি একটি অবশ্যই দেখার জায়গা এবং আপনি কখনো এটা মিস করবেন না। ম্যানগ্রোভ বন, নেয়ার নদী এবং সরু খালের মধ্যে দিয়ে ক্রুজে করে ভ্রমণ আপনার মনকে মুগ্ধ করবে। পুভারে দু ধরনের নৌকা আছে, একটা হচ্ছে মোটর বোট আর একটা হচ্ছে শিকারা। আর এই উভয় ধরনের নৌকায় 7 জন করে লোক বসতে পারে। আর পুভারে স্বাভাবিক ক্রুজের সময়কাল হচ্ছে 1.5 ঘন্টা, কিন্তু আপনারা ইচ্ছে করলে এই পুভারে 1 ঘন্টা অথবা 2 ঘন্টা রাইডেরও প্যাকেজ নিতে পারেন। একটি মোটর বোটে এবং একটি শিকারা বোটে পুভার বোটিং আপনাকে সরু নদী এবং ম্যানগ্রোভ বনের অভ্যন্তরীণ অংশগুলির মধ্যে দিয়ে যাত্রা করাবে। পুভারে সাধারণত সকাল 8টার সময় বোটিং শুরু হয়, কিন্তু যারা এই পুভারে এসে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে চান তাদের জন্য রয়েছে আলাদা প্যাকেজ, যে প্যাকেজটার নাম হচ্ছে সূর্যোদয় ক্রুজ প্যাকেজ এবং সূর্যাস্ত ক্রুজ প্যাকেজ। আপনারা যদি সূর্যোদয় ক্রুজ প্যাকেজ নেন তাহলে সেই ক্রুজ শুরু হবে সকাল 6টার সময়। আর সেই ক্রুজ আপনাকে প্রধান নদীর মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে। আর আপনাকে এমন জায়গায় থামানো হবে যেখান থেকে আপনি এক অপূর্ব সূর্যোদয় দেখতে পাবেন। সূর্যোদয়ের পরে আপনি সেই সমুদ্র সৈকতে, যেটাকে এখন বলা হয় গোল্ডেন বিচ, সেই গোল্ডেন বিচের সোনালি বালির সমুদ্র সৈকতে আপনি ঘুরে বেড়াতে পারবেন। আর সূর্যাস্ত দেখার পর আপনি সকাল 8টার মধ্যে পুভার বোটিং শেষ করে আপনার আবার গন্তব্যস্থলে ফিরে আসতে পারবেন। এরপর আসছি সূর্যাস্ত ক্রুজ। পুভারের সবচেয়ে জনপ্রিয় কার্যকলাপগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সূর্যাস্তের ক্রুজ ভ্রমণ। আপনি এই সময় সন্ধ্যায় বোটিং উপভোগ করতে পারবেন। আর সূর্যাস্তের সময় আপনি পুভার সমুদ্র সৈকতে গিয়ে সেখান থেকে এক অপরূপ সূর্যাস্ত দেখতে পাবেন। আর এই সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার জন্য সাধারণত এই নৌযানগুলো পুভার মোহনার কাছে পার্ক করা হয়, যেখানে নেয়ার নদী আরব সাগরে মিলিত হয়েছে। পুভার বোটিং পয়েন্টে গেলে আপনারা যে সমস্ত জায়গাগুলি দেখতে পাবেন সেগুলো হচ্ছে নেয়ার নদী, এভিএম খাল, সরু খাল, ম্যানগ্রোভ বন, মোহনা, মা মেরি শ্রাইন, এলিফ্যান্ট রক, জেলেদের গ্রাম, পাখি দেখার পয়েন্ট, ভাসমান রেস্টুরেন্ট আর সোনালি বালির সৈকত। এবার আসছি পুভারের বোটিং মূল্য সম্পর্কে। আমি একটা মোটামুটি অ্যাভারেজ প্রাইস বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আপনারা যদি মোটর বোটে করে সর্বোচ্চ 2 ঘন্টা বোট রাইড করেন তাহলে আপনাদের পার হেড পিছু দিতে হবে 1200 টাকা করে। এটা অবশ্যই দরদাম করলে কমবে। আর শিকারা ক্রুজে রাইড করলে আপনাদের দিতে হবে পার হেড পিছু 2 ঘন্টার জন্য 2000 টাকা করে। বিলাসবহুল শিকারায় রাইড করলে আপনাদের পার হেড পিছু দিতে হবে 3000 টাকা করে 2 ঘন্টার জন্য। সানরাইজ ক্রুজ করলে আপনাদের দিতে হবে 1500 টাকা পার হেড পিছু 2 ঘন্টার জন্য। আর সানসেট ক্রুজ করলে আপনাদের দিতে হবে পার হেড পিছু 1500 টাকা করে 2 ঘন্টার জন্য। আমি এটা একটা অ্যাভারেজ প্রাইস বললাম। এগুলো দরদাম করলে আপনারা যদি গ্রুপে যান, গ্রুপে যদি অনেকজন থাকে তাহলে কিন্তু দরদাম করলে এগুলো কিন্তু অবশ্যই পার হেড পিছু প্রাইস অনেকটাই কমে আসবে। এবার জানাচ্ছি পুভারে যখন যাবেন আপনারা কি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন। প্রথমে জানাই, মোহনা হচ্ছে একটি বিপজ্জনক জায়গা। নেয়ার নদীর জল এখানে কিন্তু আরব সাগরে প্রবাহিত হয়। আর মোহনার কাছাকাছি গেলে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
সৈকতে বালির গঠন কখনো কখনো একটি ক্লিফের আকারে থাকে, আর সেটা কিন্তু বাইরে থেকে বা জলের ওপর থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। আর সেই সময় কিন্তু সৈকতের ভ্রমণ করা খুবই বিপজ্জনক। এছাড়া প্রবল বৃষ্টি এবং বাতাসের সময় মোহনার কাছাকাছি যাওয়া এবং প্রধান নদীতে নৌকা চালানো কিন্তু খুব বিপজ্জনক হতে পারে। গভীর রাতের আউটিং এড়িয়ে চলুন। পুভার কিন্তু রাত্রি যাপনের জায়গা নয়। শুধুমাত্র ভালো রেস্টুরেন্ট থেকে খান। যে কোনো রেস্টুরেন্টে যাওয়ার আগে সেই রেস্টুরেন্টের রিভিউ চেক করুন। আর এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সম্ভাব্য বিপদগুলির অর্থ কিন্তু এই নয় যে পুভার সামগ্রিকভাবে একটি অনিরাপদ গন্তব্য। এই ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে পর্যটকরা এখনও কিন্তু পুভারে নিরাপদ এবং আনন্দদায়ক ভ্রমণ করতে পারেন। পুভারের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের নম্বরগুলি হলো কেরালা পর্যটন সরকার বিভাগের নম্বর, যেটি হলো +914712321132। সেকেন্ড হচ্ছে পুলিশ এমার্জেন্সি নাম্বার, তার নাম্বার হচ্ছে 112। ফায়ার অ্যান্ড রেস্কিউ অফিসের ফোন নাম্বার 101। পুভার থানার ফোন নাম্বার 0471221100। আলাপ্পি থানার ফোন নাম্বার 0477225133 এবং সর্বশেষ মুন্নার থানার ফোন নাম্বার, যা হচ্ছে 420865। এই ফোন নাম্বারগুলি আপনারা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে রাখবেন। আপনারা যখন কেরালা আসবেন আপনাদের যে কোনো মুহূর্তে দরকার হতে পারে। তাই যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের নম্বর যেগুলি আপনার দরকার হতে পারে সেই নাম্বারগুলি আমি জানিয়ে দিলাম, আর আমার ভিডিওতেও দিয়ে দিলাম। দরকার হলে এই সমস্ত ফোন নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এবার বলে দিই পুভার থেকে কাছাকাছি গন্তব্যের দূরত্ব। অর্থাৎ আপনারা যারা পুভারে আসবেন তারা তো পুভারে আপনারা বোট রাইড করবেনই, সেই সঙ্গে পুভারে বোট রাইড করার পাশাপাশি আপনারা এখান থেকে যে সমস্ত জায়গায় যেতে পারবেন এবং দর্শনীয় জায়গা যেগুলি আছে সেগুলি আমি নাম উল্লেখ করে দিচ্ছি। 1 নম্বর হচ্ছে কন্যাকুমারী, যা পুভার থেকে 66 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 2 নম্বর হচ্ছে কোভালাম সি বিচ, যা পুভার থেকে মাত্র 15 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 3 নম্বর হচ্ছে পদ্মনাভ স্বামী মন্দির, যা পুভার থেকে 30 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 4 নম্বর হচ্ছে কুমারকোম, যা পুভার থেকে 190 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 5 নম্বর হচ্ছে কোচি, যা পুভার থেকে 24 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 6 নম্বর হচ্ছে আলেপ্পি, যা পুভার থেকে 190 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তারপর হচ্ছে অষ্টমুদি, যা পুভার থেকে 120 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভারকালা পুভার থেকে 70 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মুন্নার পুভার থেকে 300 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ওয়েনাড পুভার থেকে 650 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। থেক্কাদি পুভার থেকে 230 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পনমুডি, যেটা হচ্ছে পুভার থেকে 70 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ আপনারা যারা কেরালায় আসবেন, কেরালা ভ্রমণ করবেন, তারাই পুভার বোট রাইডিংয়ের সঙ্গে এই সমস্ত দর্শনীয় জায়গাগুলো ইচ্ছা করলে দেখতে পারবেন।
সমগ্র কেরালা রাজ্যে প্রচুর নদী রয়েছে। কেরালার জলপথগুলি রাজ্যের অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। প্রত্যন্ত গ্রাম এবং দ্বীপগুলিকে মূল জমির সাথে সংযুক্ত করে। জলপথগুলি পরিবহনের একটি সস্তা এবং লাভজনক মোড প্রদান করে। কেরালার গ্রামের সৌন্দর্য দেখার জন্য হাউসবোট বা কান্ট্রি বোটে করে ব্যাকওয়াটারে ক্রুজ করা অবিশ্বাস্যভাবে আলাদা এক অভিজ্ঞতা। ঢেউয়ের গতিতে সমুদ্র সৈকতে যখন সমুদ্রের জল জমা হয় তখন এই ব্যাকওয়াটারগুলি তৈরি হয়। এই ব্যাকওয়াটারগুলি খাল, হ্রদ, উপহ্রদ এবং মোহনা গঠন করে। পুরো নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে ১,৫০০ কিলোমিটার খালধারার সংযুক্ত ৫টি বড় হ্রদ। সেগুলোর বেশিরভাগই প্রাকৃতিক, তবে মানুষের তৈরি খালও রয়েছে। এগুলি সমগ্র রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ৩৮টি নদী দ্বারা সরবরাহ করা হয়। পূর্ববর্তী সময়ে যখন প্রযুক্তি খুব বেশি উন্নত ছিল না এবং যখন রাস্তাঘাট সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি, তখন কেরালার ব্যাকওয়াটারগুলি প্রধান হাইওয়ে হিসেবে কাজ করত। এই ব্যাকওয়াটারগুলির মাধ্যমে যাত্রী এবং পণ্যগুলি সমান ব্যবস্থায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করা হতো। আজ অবধি এই ব্যাকওয়াটারগুলি প্রধানত পর্যটন শিল্প দ্বারা রাজ্যে লুকানো ট্রাফের সাথে পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যাকওয়াটার্স এর অতীত, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাই কেরালার ভূমি এবং জলের মধ্যে সংযোগকারী এই ব্যাকওয়াটারগুলি আজও অবিচ্ছিন্নভাবে শক্তিশালী রয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ আমি দেখাচ্ছিলাম আমার কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেলে কেরালার ব্যাকওয়াটার্সে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বোট জার্নির ভিডিও। আমাদের এই বোট জার্নি প্রায় শেষ হতে চলেছে। দেখালাম তোমাদের 1 ঘন্টার উপর এক সুদীর্ঘ সুন্দর বোট জার্নির ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্টস বক্সে। ভালো লাগলে কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এরকম সুন্দর সুন্দর ট্রাভেল ভিডিও দেখতে হলে কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আজকের পর্বে ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করে দেবো। পরের পর্বে থাকছে এই কেরালা রাজ্যের আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাইট সিন পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরের ভিডিও। আর সেই সঙ্গে থাকছে কন্যাকুমারীর লোকাল সাইট সিনের কিছু ভিডিও। बहुत डेंजरस জায়গা থেকে ঘুরে এলাম। এই যে সব আমাদের একটা ব্যাচ নেমেছে, এবার আমরাও নামবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ব্যাকওয়াটার্স রাইড শেষ। আমরা শুরু করেছিলাম সামনের দিক দিয়ে আর শেষ করলাম পেছনের দিক দিয়ে, অর্থাৎ পুরো একটা চক্কর মেরে রাউন্ড মেরে আমরা পেছনের দিক দিয়ে যেখানে স্টার্টিং পয়েন্ট শুরু করেছিলাম সেই জায়গাটা ফিরে এলাম। আজকে আমাদের দেখালাম প্রায় 1 থেকে 1 ঘন্টারও বেশি। এই প্রথম ইউটিউব চ্যানেলে দেখানো হবে ব্যাকওয়াটার্স রাইডের ফুল ভিডিও 1 ঘন্টার উপর, যেটা আজ পর্যন্ত কোনো চ্যানেলে দেখানো হয়নি। আজকে কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেলে দেখাবো আমাদের প্রায় 1.5 ঘন্টার কাছাকাছি এই কেরালা রাজ্যে তিরুবনন্তপুরম শহরে অবস্থিত এই ব্যাকওয়াটার্সে ফুল বোট রাইড কিছুদিনের মধ্যে নিয়ে আসছি। এই ফুল বোট রাইডের ভিডিও আমার কেডি লাইভ স্ট্রিমিং চ্যানেলে। ব্যাকওয়াটার্সে নৌকা ভ্রমণ শেষ। এবার আমরা দেখতে চলেছি কেরালার আরও একটা খুব সুন্দর মন্দির, যার নাম হচ্ছে পদ্মনাভ স্বামী মন্দির। এই মন্দিরটি হচ্ছে বিশ্বের সবথেকে ধনী মন্দির, আর সেই ইতিহাস আমি জানাবো পরের পর্বে।